सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ। हाँ जी, भारतीय संविधान तुहाडे लई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुहानू भी पता है। जिहड़े भी स्टूडेंट किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ मौलिक अधिकार अते मौलिक करतब, जिन्हां बारे तुहानू नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दे विचों बहुत डूंघाई दे विचों MCQ घुमा फिरा के एग्जाम दे विच पाए जाते हैं। तो PSSB द्वारा जिन्ने भी पेपर पाए जाते हैं तुसीं देख सकते हो कोई भी एग्जाम उठा के कि किन्ने MCQ घुमा फिरा के मौलिक अधिकार अते मौलिक करतब्बां दे विचों आउंदे ने। तो सारे MCQ जो मौलिक अधिकारां ते करतब्बां दे नाल रिलेटेड बन सकते हैं तुहाडे लई इंपॉर्टेंट सरकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो वो सारे दे सारे असीं इस वीडियो दे विच कवर करांगे। अज दी इस वीडियो दे विच असीं ਉਹ MCQ कवर करांगे जिहड़े कि PSSB ਵੱਲੋਂ अलग-अलग कंपीटेटिव एग्जाम दे विच पाए गए ने। हाँ जी, PSSB दी मैं गल कर रही हाँ। PSSB एक बोर्ड का नाम आ जिहड़ा कि पेपर कंडक्ट करता है, ठीक है। तो तुहाडे जिन्ने भी पेपर है जिवें फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो गया, पंजाब पुलिस का पेपर हो गया, पंजाब सब इंस्पैक्टर का, पंजाब पटवारी का, ठीक है, ये फायरमैन का, ये सारे दे सारे पेपर PSSB ने कंडक्ट करने। तो इस करके मैं PSSB बोर्ड की गल कर रही हाँ, ठीक है। तो आपां जेकर गल करिए मौलिक अधिकार अते मौलिक करतब दी, ये संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। जेकर तुसी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ते हैल्पफुल होने वाली है अज दी ये क्लास। सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल सुनना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना, ठीक है जी। सब तो पहला आपां गल करनी है मौलिक अधिकारां दी। तां मौलिक अधिकारां नाल रिलेटेड मैं तुहानूं दस दिंनी आ कि मौलिक अधिकारां दा जिहड़ा वर्णन आ भाग 3 दे विच कीता गया भारतीय संविधान दे। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया भारतीय संविधान दे 25 भाग आ एट प्रेजेंट, जदों संविधान बनिया सी उस टाइम 22 सी, ठीक है। 25 भागां दे विचों भाग 3 मौलिक अधिकारां दे नाल संबंधित आ जिहड़े कि असीं USA तो अडॉप्ट कीते आ, जानी कि अमरीका तो लए आ, ठीक है जी। ते इस तो इलावा जिहड़ी अनुच्छेद है भी तो पता होना जरूरी है ना। अनुच्छेदां किन्नियां ने भारतीय संविधान दे विच 348 प्लस आ, ठीक है। तो मौलिक अधिकारां नाल संबंधित जो अनुच्छेदां ने वो है जी 12 तो 35, ठीक है, 12 तो 35। हाँ जी, भाग 3 विच आर्टिकल 12 तो 35 तक मौलिक अधिकारां दा वर्णन आ जिहड़ा वो कीता गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार असीं कित्थों लए आ? असीं मौलिक अधिकार लए आ अमेरिका तो। हुण आपां गल कीती सी नाल ही रूस दी, रूस दी नहीं, मौलिक करतब्बां दी। मौलिक करतब असीं रूस तो लए आ जिन्हां दा वर्णन भारतीय संविधान दे भाग 4A दे विच आ, ठीक है। हुण देखो संविधान दे भाग आ जिहड़े 22 तो 25 तक बने आ। कित्थों तक बने आ? 22 तो 25 तक बने आ। 3 भाग होर ऐड होए आ। एक तां भाग चौथा ऐड होया जिहड़ा 4th तां पहलां ही सी ना। 4th A दे विच कुछ चीज़ां होर ऐड कीतियां तां जिहड़ी ऐड कीती आ उहनूं असीं बोलिया रूस तो असीं लए आ करतब, मौलिक करतब जिहड़े कि भाग 4A दे विच दर्ज आ, ठीक है। ते जिहड़े 4A आ वो ये नहीं कहा गया कि वो भाग 23 बन गया, भाग 23 नहीं बनया। वो 22 दे विचों जिहड़ा भाग चौथा सी उहनूं ए दा नाम दिता गया। इदां ही आर्टिकल 19 दे बारे आपां गल करांगे अगे भाग दे बारे। तो मैं तुहानूं सारे दे सारे टॉपिक आ जिहड़े कवर करवाउणे आ तां आपां उहदे विच गल करांगे। हुण आपां गल करदे हां अपने मेन पॉइंट ते कि मौलिक अधिकारां दा वर्णन संविधान दे किहड़े भाग विच कीता गया। हाँ जी, मौलिक अधिकारां दा वर्णन भारतीय संविधान दे भाग 3 दे विच कीता गया है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, भारतीय संविधान के किहड़े अनुच्छेद अधीन एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण लई उच्च अदालत जा सकता है? हाँ जी, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण लई सर्वोच्च अदालत कोल जा सकता है। ऑप्शन A इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अगला प्रश्न, सारे भारतीयां नूं, हाँ जी, सारे भारतीयां नूं समाजिक अते आर्थिक आधार ते
ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ? ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ। ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ 22 ਭਾਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਆ? 25 ਭਾਗ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 7 ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆ? 6 ਆ। ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ੋਧ 44 ਸ਼ੋਧਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸ਼ੋਧਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੋਧ 44ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਧ 44 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ 300A ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 300A ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਣ ਕੇ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 1950 ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 22 ਭਾਗ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1976 ਚ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਤਾਂ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਆ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਏ ਕਿਨੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ BN ਰਾਓ। ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀਗੇ? VN ਰਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 18 ਸਾਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾਰਮਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਕ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ MCQ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 23 ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਟੋਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਣੇ, 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ 12 ਤੋਂ 35, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਰਟੀਕਲ 13 ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ 22 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ 24 ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28 ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। 29 ਤੋਂ 30 ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅਨੁਛੇਦ 32 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ 33 ਤੋਂ 35 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1215 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, 1215 ਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਿਤ ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਆਲੋਚਿਤ ਭਾਗ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਰਬਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਐਨੀ ਬੈਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਲੌਕਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ KT ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ KM ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਮੀਨੂ ਮਸਾਨੀ ਅਤੇ JP ਕਿਰਪਲਾਨੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 1978 ਦੁਆਰਾ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ 44ਵੀਂ ਸੋਧ 1978 ਦੁਆਰਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ।
अगला प्रश्न, ਬੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਕੀ। ਇਹ ਕਥਨ ਆ ਲਾਸਕੀ ਦਾ। ਇਹ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਆ ਲਾਸਕੀ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 0 ਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਛੇਦ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲਨ ਬਨਾਮ ਮਦਰਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਪਤੰਜਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਡੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਭਾਗ 3 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਇਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਆਂ ਸੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 19 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 19 ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ 20 ਤੇ 21 ਆ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਅਨੁਛੇਦ 33। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਛੇਦ 33 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਅਨੁਛੇਦ 33 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 359 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਨੁਛੇਦ 359। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਨੁਛੇਦ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। 44ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ, ਸੈਨਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 18 ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ, ਸੈਨਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਨੁਛੇਦ 18 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 24 ਅਨੁਛੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 24 ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ,
ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 23, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 23 ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨ? 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ? ਅਨੁਛੇਦ 14 ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 24 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 6 ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? 17 ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 30 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ 300A ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ 'ਚ? ਭਾਗ 7 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਛੇਦ 29 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
अगला प्रश्न, किहड़ी संविधानक शोध राही संपत्ति के मौलिक अधिकार नूं हटा दिता गया? हाँ जी, संपत्ति के मौलिक अधिकार नूं 44वीं संविधानक शोध राही हटाया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अधिकार दे संविधानक उपचार हाँ जी व्यवस्था किस अनुच्छेद विच दिती गई? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ संविधानक उपचार आ ਜਾਂ हल आ ਉਹ ਕਿਹੜੇ अनुच्छेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? अनुच्छेद 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ अनुच्छेद 32 ਨੂੰ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारां की सुरक्षा लई इन्हां नूं मुलतवी करन दे आदेश जारी करन दा अधिकार उच्च अदालत नूं किहड़े अनुच्छेद दे अधीन दिता गया? हाँ जी, अनुच्छेद 226 दे तहत मौलिक अधिकारां नूं जिहड़ा आपां कह सकदे आ कि पोस्टपोन करन दे आदेश आ जिहड़े ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ उच्च अदालत नूं किहड़े अनुच्छेद दे अधीन ਇਹ अधिकार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? 226 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 359 ਆਰਟੀਕਲ 359 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ अनुच्छेद 226 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲਕਨਾਥ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਗੋਲਕਨਾਥ ਬਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, हाँ जी, ਗੋਲਕਨਾਥ ਬਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? M ਪਤੰਜਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। हाँ जी, अगला प्रश्न ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? हाँ जी, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ, ਸਭਾ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ अनुच्छेद 19 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, अनुच्छेद 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ अनुच्छेद 19 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ऑप्शन डी ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਆ 14 ਤੋਂ 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਤੋਂ 24 ਵਿੱਚ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਗ 3 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਛੇਦ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? 12 ਤੋਂ 35 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਗ 4। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਗ 4 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 37 ਤੋਂ 51 ਵਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ 4A। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ?
ਇਹਦਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈਗਾ 51A। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 51A। ਹੁਣ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ MCQ ਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 51A 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ? 10। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਨੁਛੇਦ 51A ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 51A ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆ? 4A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕਾਲ ਪੇਪਰਸ ਲਿਮਟਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਨਿਆਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਨਿਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ C ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ।
अगला प्रश्न है जी, समान न्याय ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 39A ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायतां दे संगठन की गल संविधान के किहड़े अनुछेद विच कही गई? हाँ जी, ग्राम पंचायतां दे संगठन की गल अनुछेद 40 दे विच कही गई। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्यां दे नीति निर्देशक तत्तां दा उद्देश भारत विच किस प्रकार की राज व्यवस्था स्थापित करना है? हाँ जी, राज्यां दे नीति निर्देशक तत्तां दा उद्देश भारत विच राजतंत्री लोक व्यवस्था शामिल करना है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान दे किस भाग विच हन? चौथे भाग विच नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है जी, राज दे नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान दे किहड़े अनुछेदां विच हन? हाँ जी, राज दे जिहड़े नीति निर्देशक सिद्धांत आ इह किहड़े अनुछेद विच आ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ अनुछेद 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उद्योगां ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ अनुछेद ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 43A ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 43A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ KT ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। अगला प्रश्न, किस ने संविधान सभा विच कहा सी कि राज दे नीति निर्देशक सिद्धांतां दा उद्देश एक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है? तो यह कहा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, राज भारत के सारे राज खेतर विच नागरिकां लई किहो जही सिविल संगता प्राप्त करवाउण दा यतन करेगा? ये किस अनुच्छेद दे विच कहा गया? तो यह कहा गया आर्टिकल 44 दे विच। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 विच किहड़ियां गल्लां कहियां गईयां हन? हाँ जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 विच बच्चों लई मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या का प्रबंध। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 48 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਛੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਆ? ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਆ? ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 51 किस नाल संबंधित है? हाँ जी, अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग अंतरराष्ट्रीय शांति ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਹਾਂਜੀ अगले प्रश्न के उन्होंने बोलिया वा
ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 38A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਅਨੁਛੇਦ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਕਾਰ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਗਲੈਡਹਿਲ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ, ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਛੇਦ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਪਬੰਧ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਰਮੀਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ ਰਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ
ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਇਹ ਨੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਤਾਂ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਆਈਵਰ ਜੈਨਿੰਗਸ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਮਾਨ ਭੱਤਾ ਐਕਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਰੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਜ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 13 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਡੀ ਐਸ ਨਕਾਰਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ, ਮੂਲ ਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਆਕਸਮਿਕਤਾ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 267। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਿਲਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਾ 14 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਰਮ, ਵਰਨ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ? ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਕਰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।